Dear students, now we are going to evidence for the quantized electronic energy levels, atomic spectra. Okay, when we are using electromagnetic radiation, light, white light, in case any of the light passed through one medium to another medium, it will be deviated from original path. Example ನೋಡಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನದರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾತ್ ಇಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ beam of light passes from one medium into the another medium, it will deviated from their original path. This we called as an refracted. Another one example ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ beam of white light ತಗೋಣ beam of white light ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ beam of white light, this one of the slit. ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಥಿನ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಈ ಥಿನ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ one slit use martini, it's having small hole. This beam of light passed through this slit to produce thin beam of light. This thin beam of light fall on the prism. It will split into 7 colors. Which color bro? 7 colors. Vib Gayar. This we call as an prism. Okay. These are having different wavelength. Vib Gayar ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These combination of those wavelength of the electromagnetic radiation to formation of a white light. Totally white light is consisting of an all Vib Gayar. Violet, indigo, blue, green, yellow and then orange, red. When these white light passes over the prism, it will split into 7 color. These are having different wavelength. These are arranging in the increasing order of wavelength. We call it as a spectrum. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ 7 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು 7 ಕಲರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ದೋಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ definition ನೋಡಿ a series of radiations arranged in the
increasing order of their wavelength is called a spectrum. Series of radiations arranged in the increasing order of their wavelength. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಸಮ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? 7 ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ 7 ಕಲರ್ ಅನ್ನ these are having different wavelength. This wavelength in the order of increasing wavelength ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as an spectrum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is spectrum? A series of radiations arranged in the increasing order of their wavelength is called a spectrum. ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲಿ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an spectrum. Next, continuous spectrum. The spectrum of white light ranging from violet to red is called continuous spectrum. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್? ಟೋಟಲಿ 7. 1 2 3 4 5 6 and then 7. ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಹೌದಾ? The spectrum of white light ranging from violet to red. Violet having 7.5 into 10 to the power of 14 hertz and then red having 4 into 10 to the power of 14 hertz. Totally, this set we indicate as a continuous spectrum. The spectrum of white light ranging from violet to red is called as continuous spectrum. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this emitted radiation observed by the photographic film ಓಕೆ, ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? This electromagnetic radiations passed over the substance. Some of the electromagnetic radiations absorbs. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ electromagnetic radiations. These passed over the substance, but some of the electromagnetic radiations will be absorbed by the substance. Remaining ಅಂದ್ರೆ without absorbed by the substance ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಮಿಷನ್ of electromagnetic radiation by a substance. Some of the electromagnetic radiations observed by the particular substance and remaining part of a electromagnetic radiation will be emitted.
those emitted electromagnetic radiation observed by photographic film. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1 2 3 4 ದೀಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ in the form of bright lines, in the form of bright lines. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶೋಸ್ ಎ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ, ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಶೋಸ್ ಎ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, electromagnetic radiation passed over a substance, some of the electromagnetic radiation observed by the substance, some of the electromagnetic radiation emitted by a substance. Observed radiations on the film, it's like a dark space available between the bright lines. This bright lines shows a emission spectra. Dark space available between the lines, this shows a ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ.